যে কোনো ধরনের সহিংসতা পরিহার করে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে থাকার আহ্বান জানিয়ে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট আজরা জেয়া বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচন বর্জনের মতো সিদ্ধান্তগুলো এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই। তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতিকে তিনি ইতিবাচক মনে করছেন। সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে এনটিভির সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান সম্পর্কের নানা আলোচিত বিষয় নিয়ে কথা বলেন আজরা জিয়া। জহিরুল আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত। আগামী নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে চলছে নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সাক্ষাৎকারে এসব বিষয় জানতে চাওয়া হলে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর কোনো চাপ তৈরি নয়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার লক্ষ্যেই এসব পদক্ষেপ। Madam Under Secretary, coming back to the free and fair election issue, there has been a lot of discussion. Some perceptions are also there that the United States is escalating pressure on Bangladesh about improving its democratic credentials, and you are just taking some actions like sanctions, which has been imposed in 2021, and visa restriction policy, which has also been enforced. That the United States is seeking to build a closer partnership with Bangladesh on democracy and human rights as well. So the 3C decision, as it's called, our announcement of this policy of visa restrictions for those who impede or seek to undermine free and fair elections, it was put forward absolutely in a spirit to support the Prime Minister's stated commitment to free and fair and peaceful elections. And that's something that I heard very affirmatively in the discussions we had. We have seen that two major parties, our warring parties, they have staged street rallies. Right. And still the situation is confrontational. There is no consensus about holding the election. The government is seemingly rigid to hold the election in the constitutional framework. They are saying that constitutional or the legal framework is absolutely fine. But the opposition, they are saying that they will not take part in the election. So, I mean, how the contentious issues will be resolved? All the issues that you raised, the question of potentially a caretaker government or a boycott, these are internal matters for the people of Bangladesh, and we don't see a role for the United States. And I just want to underscore a final point. We do not take sides between political parties. One message I would underscore is urging all parties to reject violence and to support a genuinely inclusive, peaceful, free and fair democratic process. Let's let the people of Bangladesh decide. বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভেবে দেখছে বলেও জানান আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া। Would the United States consider to send election observer to monitor the electoral process? Well, we are examining this question, and in fact, it did come up in the discussions. We are aware of the government's openness to welcoming election observers. So this is something that we're assessing and will be in discussion with the government. It's something also that the United States does all over the world. র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমেছে এটা ঠিক, তবে এখানে কতটা সংস্কার বা জবাবদিহিতা এসেছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আগে সেটা দেখতে হবে। Since those sanctions were imposed, we have seen a constructive development in terms of a documented reduction in reported extrajudicial killings and enforced disappearances. But on the question of lifting the sanctions, I would underscore that we would need to see accountability for past and current abuses, meaningful reform of the institution of RAB, and I think these are considerations to take in mind with respect to a potential lifting of sanctions. বাংলাদেশের কাছে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পরিকল্পনা বা প্রস্তাব রয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হয় এই সাক্ষাৎকারে। Let me be very clear on this. There is absolutely no plan on this. The United States respects Bangladesh's sovereignty, and there have not been any discussions about a potential lease of St. Martin's Island.
ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশের সঙ্গে যে বিস্তর সহযোগিতার ক্ষেত্র রয়েছে তার বর্ণনা দেন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া। তিনি জানান, সহযোগিতার অংশ হিসেবে ফ্রিডম ফান্ড থেকে শিশু পাচার রোধে যুক্তরাষ্ট্র $10 লাখ সহযোগিতা দেবে। The Honorable Foreign Secretary and I did discuss ways that we could further translate what I see as a shared vision for the Indo-Pacific into concrete cooperation. And this cooperation is already occurring. One of the important areas is in combating transnational crime, and specifically trafficking in persons. আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন জানান, তবে তিনি বলেন ফেরত পাঠানোর বিষয়টি হতে হবে নিরাপদ ও মানবিক, জোরপূর্বক নয়। তিনি মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সহ রোহিঙ্গাদের জন্য অতিরিক্ত $74 মিলিয়ন সহায়তার ঘোষণা দেন। I was very heartened to hear a direct affirmation from the government of Bangladesh in my meetings today on their commitment against any forced involuntary returns. এই সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের সঙ্গে নানা পর্যায়ে বন্ধুত্বের ধারাবাহিকতার বিষয়টি জোর দিয়ে তুলে ধরেন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া। জহিরুল আলম, NTV নিউজ, ঢাকা। আজরা জেয়ার সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত থাকছে আজ সন্ধ্যা 6:15 NTVর ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অনুষ্ঠানে। নোয়াখালীতে আর কিছুক্ষণ পর শুরু হবে বিএনপির মেহনতি মানুষের পদযাত্রা কর্মসূচি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেই পদযাত্রা কর্মসূচি কভার করছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান মাহমুদ। তিনি আছেন মাইজদি শহীদ ভুলু স্টেডিয়াম এলাকায়। হাসান, বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচির প্রস্তুতি কেমন দেখছেন, আর নেতাকর্মীরা কি আসতে শুরু করেছেন? আসলে বিএনপি বেশ কিছু পদযাত্রা করেছে। গত কিছুদিন আগে তারা এক দফা দাবি দিয়েছে সরকার পতনের। সেই দাবিকে কেন্দ্র করে আসলে দেশের যে বিভাগগুলো আছে সেই বিভাগগুলোকে কেন্দ্র করে মেহনতি মানুষের পদযাত্রার আয়োজন করেছে। বিশেষ করে কৃষক দল, শ্রমিক দল, তাঁতি দল, মৎস্যজীবী দল সহ এই দলগুলো যে মেহনতি মানুষ, পেশাজীবী, তারা এটি আয়োজন করেছে। আমরা দেখেছি যে চৌমুহনী চৌরাস্তা থেকে শুরু করে নোয়াখালী শহীদ ভুলু স্টেডিয়াম অর্থাৎ মাইজদির দিকে কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ কিন্তু ট্রাকে, বাসে বিভিন্ন জায়গায় করে যাচ্ছে। তো এইখানে আসলে এই পদযাত্রা কেন, আমরা একটু জানতে চাইতে পারি একটু মানুষের কাছে, আপনাদের এই পদযাত্রা কেন? আমাদের পদযাত্রা দেশ বাঁচার জন্য আমার নেতার জনাব তারেক রহমান কর্তৃক ঘোষিত এক দফার আন্দোলন, এই সরকারের পতন, বেগম জিয়ার মুক্তি এবং দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি, মানুষের আজকে নাভিশ্বাস হয়ে গেছে। দেশকে বাঁচাবার জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের এই কর্মসূচি ঘোষণা করছেন আমার নেতা জনাব তারেক রহমান। আর আজকে আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ধন্যবাদ। বুঝতে পারছেন যে আসলে পদযাত্রাটি মূলত এই পদযাত্রা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি অর্থাৎ সরকার পতনের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের জন্য, এবং বিভিন্ন স্থান থেকে কিন্তু নেতাকর্মীরা মিছিল করতে করতে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন নেতাকর্মীদের এই মহল, বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগের এই পদযাত্রা, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চাঁদপুর থেকে বিভিন্ন পদযাত্রার মানুষ আসছে এবং এই পদযাত্রাকে আসলে সফল করার জন্য ট্রাকে মানুষ যাচ্ছে এবং এই পদযাত্রা কেন্দ্রিক নোয়াখালী এবং এর আশপাশের এলাকাগুলো বিপুল মানুষে আসলে ছেয়ে গেছে এবং তাদের দাবি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং এই সরকারের আসলে পতন। সব মিলিয়ে পদযাত্রা শুরু হতে মির্জা ফখরুল ইতিমধ্যে নোয়াখালীতে পৌঁছেছেন। নোয়াখালীতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পৌঁছেছেন এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এই পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন এবং দলের অন্যান্য নেতারা, স্থানীয় নেতারা এখানে রয়েছেন, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতি দলের নেতারাও থাকবেন। নোয়াখালী থেকে জানছিলাম বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচির খবর। আপু, আপনিও মাঠে বসে মেসিদের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ? দেখা হবে মাঠে। পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে। সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট, সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন। দেশে কোনো ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা চান না ব্যবসায়ীরা। এমনকি হরতালের মতো বিশৃঙ্খল কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি কেউ মানবে না বলেও জানিয়েছেন FBCCI। সকালে মতিঝিলে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়ে সংগঠনটির সভাপতি বলেন, অতীতের মতো প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও যে কোনো রাজনৈতিক সংকট সমাধানে উদ্যোগ নেবেন ব্যবসায়ীরা। হাসানুল শাওনের রিপোর্ট। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজপথে বেশ সরব দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো।
জনপ্রিয়তা। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি সামনের দিনে রাজনীতির মাঠে উত্তাপের আভাস দিচ্ছে। বাংলাদেশ গড়ে তুলব। এ প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন FBCCI সভাপতি বলেন, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। আমরা চাই যে দেশের স্ট্যাবিলিটি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এগুলি যেন ভালো থাকুক, কারণ এগুলি না থাকলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো আমরা তো আগের জিনিস এখন আর সহ্য করতে পারবো না। আগে যেমন হরতাল ছিল, এখন কি হরতাল সহ্য করা যাবে আমাদের অর্থনীতিতে? আপনি জানেন যে FBC যদি ইলেকশন হচ্ছে, আমাদের টেনিউর শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি বর্তমান বোর্ডের টেনিউর শেষ হবে আগস্ট মাসের 18 তারিখে। তো সুতরাং পরবর্তীতে যারা নেতৃত্বে আসবে, যদি ওই ধরনের পরিস্থিতি হয়, নিশ্চয়ই তারা চিন্তা ভাবনা করবে, কারণ আমরা চাই যে বাংলাদেশের স্ট্যাবিলিটি, বাংলাদেশের অর্থনীতি এগুলি কোনোভাবেই যেন বিঘ্নিত না হয়। FBCCI সভাপতি বলেন, দেশে ব্যবসার খরচ কমাতে হবে। সেক্ষেত্রে শিল্পে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের জন্য গ্যাস বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের দাবি জানান তিনি। এক্সপোর্ট টার্গেট $72 বিলিয়ন, যেহেতু আমরা 300 বিলিয়নে যেতে হবে, 72 বিলিয়ন কোনো ব্যাপার না। কিন্তু যদি আমাদের জ্বালানি এবং আপনার গ্যাস সাপ্লাই, বিদ্যুৎ সাপ্লাই যদি আনইন্টারাপ্টেড পাওয়া যায়, আমি মনে করি এটা অ্যাচিভ করা কোনো ব্যাপার না। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, 15 জুলাই শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্মার্ট বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সম্মেলন করবে FBCCI, যাতে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হাসানুল শাওন, NTV নিউজ, ঢাকা। কোরবানির ঈদের 2 সপ্তাহ গড়ালেও সবজির বাজার এখনো চড়া, কমেনি কাঁচামরিচের দামের অস্থিরতাও। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে 300 টাকার আশেপাশে। হঠাৎ করেই আলুর দাম যে বেড়েছিল তাও কমেনি, বিক্রি হচ্ছে 40 টাকা কেজি দরে। তবে ব্রয়লার মুরগির দাম কিছুটা কমে বিক্রি হচ্ছে 170 টাকা কেজি দরে। রিপোর্ট করছেন রকুনুদ্দিন। এক কাঁচামরিচের দাম বাড়তি সেই হিসেব করে বাজারে এসে সাধারণ মানুষজন দেখছেন, ঈদের পর হঠাৎ করেই যে বেশিরভাগ সবজির দাম বেড়েছিল তা আর কমেনি। এর মধ্যে টমেটো চলে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে 300 টাকার আশেপাশে। করলা বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি 100 টাকার কাছাকাছি। লতি বেশি 60 টাকা, কলা 40 টাকা, তারপরে পেঁপে হইল 40 টাকা, কাঁকড় 60 টাকা, বরবটি 60 টাকা, গাজর 120 টাকা চায়নাটা। গত 1 মাস আগে টমেটো নিছি আপনার 30 টাকা করে, 40 টাকা করে, আর এখন টমেটো চাচ্ছে 300 টাকা কেজি। যারা মধ্যবিত্ত এরা বাজারে আসলে এই 500 টাকা নিয়ে আসলে মনে হয় না যে বাজার করলে বাজার হইতেছে, এমন লাগতেছে আর কি। খুবই ভয়াবহ অবস্থা বাজারে। বাজার মানে একদম সবকিছুর দাম বাড়তেই আছে। কারণ বাজারে 10 বছরের বেশি সময় ধরে শুধু কাঁচামরিচ বিক্রি করেন রনি। এই সময়ে একবারই কাঁচামরিচের কেজি 400 টাকা উঠতে দেখেছিলেন, তাও হঠাৎ করেই যেমন বেড়েছিল তেমনই হঠাৎ করে কমেও এসেছিল। কিন্তু এবার তা কেন কমছে না তার উত্তর জানা নেই তারও। এখন থেকে 3 মাস আগে মরিচের দাম ছিল 20 থেকে 30 টাকা কেজি, আর এই 3 মাস পরে মরিচ হয়তো মাঝখানে ছিল 200 টাকা, 200 টাকার থেকে এখন দেশি মরিচ যেহেতু নাই তাই একটু এখন বেশি, 400 টাকা গেছে মাঝখানে, আজকে আবার একটু কম 300 টাকা। আলুর দামও গেল সপ্তাহে যে বেড়েছিল তাও আর কমেনি, তবে পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজি প্রতি 5 থেকে 10 টাকা। আলু আগে 40 টাকা ছিল, এখন 40 টাকা, পাইকারি মূল্য আর কি 35 টাকা। আর পেঁয়াজ আগের সপ্তাহে ছিল 55 টাকা, এখন আজ যা 45 টাকা। সব মিলিয়ে গেল কয়েক মাস ধরে বাজারে এসে যে কি কিনবেন আর কতটুকু কিনবেন সেই হিসেব মেলাতেই হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। না খেয়ে তো আর থাকা যাবে না, খেতে হলে হয়তো অন্য যে সাইডগুলো আছে অন্য সাইডগুলো একটু চাপাই দিলাম, অন্যান্য যে খরচটা আছে ওই খরচটা একটু চাপে এই বাজারের দিকে এই খরচটা একটু বাড়িয়ে দিলাম। হিসাব করে সামলাই, যেখানে 1 কেজি কিনতাম সেখানে হাফ কেজি কিনি, আর সংসার বড় হলে তো আবার বেশি লাগে, কিছু করার নাই। তবে বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম কিছুটা কমে বিক্রি হচ্ছে 170 টাকা কেজির আশেপাশে, আর সোনালী মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি 270 টাকার আশেপাশে। রকুনুদ্দিন, NTV নিউজ, ঢাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম 25,000 টাকা মজুরি সহ 7 দফা অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি। সকালে রাজধানীর শাহবাগে এই দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ করেছে সংগঠনটি। তাদের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী রেশনিং ব্যবস্থা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশের দ্রব্যমূল্য বাড়লেও সেই তুলনায় বাড়েনি পোশাক শ্রমিকদের বেতন, অথচ ধাপে ধাপে বেড়েছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে RTV রিপোর্টারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারায় মানববন্ধন করেছে সাংবাদিকরা। আমরা গণমাধ্যম কর্মী এর ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা জানান, রাজারবাগের কথিত পীর দিল্লুর রহমানের মামলাবাজ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করায় RTV রিপোর্টার অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার বাদী মামলাবাজ সিন্ডিকেটের সমন্বয়কারী শাকিরুল কবির। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, রিপোর্টার্স এগেইনস্ট করাপশন, নারী সাংবাদিক কেন্দ্র, টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সহ বেশ কয়েকটি সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন। অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের পাশাপাশি অবিলম্বে মামলাবাজ সিন্ডিকেট সদস্যদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান বক্তারা। কয়েকদিন ধরে ভারতের সিকিমে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নীলফামারীর তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্লাবিত হচ্ছে নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলো। পানির গতিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে খুলে রাখা হয়েছে ব্যারেজের ৪৪টি জল কপাটের সবগুলো। এদিকে কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় নিচু এলাকা তো প্লাবিত হচ্ছেই, পাশাপাশি দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে। ভারতীয় বৃষ্টিপাতের ঢলে প্রতি বছরই প্লাবিত হয় তিস্তাপাড়ের জেলা লালমনিরহাটের ৫ উপজেলা। এ মৌসুমে দ্বিতীয় দফায় পানি বেড়ে নদীপাড়ের ঘরবাড়িতে পানি ঢুকতে শুরু করেছে। তলিয়ে গেছে অনেক রাস্তাঘাট। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন সেখানকার লোকজন। হঠাৎ করেই তিস্তার পানি বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অসহায় এলাকাবাসী। যখন বন্যা শুরু হয়ে যায় তখন ঘরবাড়িতে পানি ওঠে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খুবই সমস্যা হয়ে যায়। পাকশাক করে খাওয়া যায় না। আবার আমরা যেগুলো ধান ফসল করি তার বীজ বপন করি, বিছনগুলো ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ঘরে দুয়ারও পানি উঠতেছে, মানুষের চলাফেরার খুব সমস্যা হচ্ছে। আমাদের বাড়িঘর সব নদীও ভেঙে নিয়ে গেছে, জমা জমি সব ভেঙে নিয়েছে, আবার পড়ি যায়, আবার সব শেষ হয়ে গেছে। এদিকে তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে কুড়িগ্রামে শুরু হয়েছে প্রবল ভাঙন। গত ২ সপ্তাহের ভাঙনে বাড়িঘর, আবাদি জমি এবং একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। হুমকির মুখে রয়েছে আরও শতাধিক বাড়িঘর। কমের পক্ষে এবছরে 50 ঘর বাড়ি ভাঙছে এবং আমার বাড়িও ভাঙার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাঙন মোকাবেলায় জিও ব্যাগের পাশাপাশি অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড। 26টি পয়েন্টে প্রায় 25 কিলোমিটার এলাকায় আমরা অতি ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে আমরা 4.5 কিলোমিটার জায়গায় বর্তমানে নদী ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে কাজ বাস্তবায়ন করছি। অন্যান্য জায়গাগুলো আমরা নজরদারিতে রেখেছি এবং আমাদের কাছে পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ আছে। অস্থায়ী নয়, স্থায়ীভাবে তিস্তা নদীর তীর সংরক্ষণ করে ভাঙন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি স্থানীয়দের। কথা নাহিয়ান, NTV নিউজ ডেস্ক। আপু, আপনিও মাঠে বসে মেসিদের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ? দেখা হবে মাঠে। পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে। সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট, সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন।